وہ شہریار کی توجہ سے، اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آپ کیوں میری زندگی میں اپنی ہمدردی کی بھیک ڈال رہے ہیں؟ میں بھلا کہاں آپ کی ہمدردی اور توجہ کے قابل ہوں؟ مت کریں، پلیز ایسا مت کریں۔ آپ خود تو عروہ کے سنگ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اور میں، اگر مجھے آپ کی توجہ کی عادت ہو گئی تو میں تو مر جاؤں گی۔ وہ من ہی من میں شہریار سے مخاطب تھی، تبھی اسے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو شہریار کمرے کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ سویرا کے کمرے کے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر وہ دروازے کو کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر فیروزی سادے سے قمیص شلوار میں ملبوس، دھلے دھلائی صاف چہرے پر افسردگی لیے وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ آج پہلی بار اسے مخصوص مردانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سویرا کا بے داغ حسن اور دلکش سراپا اسے باور کروا رہا تھا کہ سامنے موجود لڑکی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ آج اسے بچی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہلکے سے کھنکارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا ہی تھا کہ سویرا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ، کوئی کام تھا کیا؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ شہریار اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سر سے سرکتے ہوئے آنچل نے اس کی نازک پشت پر لہراتی گھنی سیاہ چوٹی کو واضح کر دیا تھا۔ وہ اسے چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ سویرا اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے گھبرا چکی تھی۔ اس کے سینے میں موجود دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا، چہرہ خوف سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا، جو اسے اپنے قریب دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس کے لرزتے سراپے پر ڈالی اور دھیرے سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو ہاتھ سے سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ سویرا اس کے ہاتھ کے لمس سے لرز رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے مت مارے، میں آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گی۔ وہ گھبرا گئی، آنکھوں میں نمی امڈ آئی تھی۔ کیا نہیں کہو گی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کی وجہ سے سب، وہ بولتے بولتے شہریار کی خود پر جمی پرشوق نگاہیں دیکھ کر چپ ہو گئی، پلکیں جھکا کر دم ساتھ گئی تھی۔ گھنی لرزتی پلکوں کا رقص اس کے سرخ و سفید چہرے کو ایک ملکوتی سا روپ دے رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے، نم پلکوں کو اپنی پوروں سے چھوتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پلیز، اس کی قربت میں وہ تڑپ اٹھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیریں نکلنے لگیں۔ شہریار، جو اس کے نرم و نازک وجود کو محسوس کر رہا تھا، اس کی بھررائی ہوئی آواز پر چونک کر پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بغور دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ اسے ایک چانس دے چکا تھا اور اس کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ واقعی بچی ہے، اس رشتے کے تقاضوں سے نابلد، جو اس کے چھونے سے لرز جائے، نگاہوں سے ڈر جائے۔ وہ اس کے ساتھ کیسے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی تھی؟ سوری شاہ بی بی، میں نے آج اسے ایک چانس دیا تھا، پر شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ آفس میں کام کر رہا تھا جب اس کے فون پر بابا سائیں کی کال آئی۔ شہریار، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک غیر لڑکی کو ہمارے خون پر ترجیح کیسے دے سکتے ہو؟ اس کے فون اٹھاتے ہی بابا سائیں اس پر برس پڑے۔ بابا سائیں، ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اپنا واٹس ایپ چیک کرو، کسی دن تمہاری ایسی واہیات حرکتوں سے میرا ہارٹ فیل ہو جانا ہے۔ غضب خدا کا، اب تم بھی لڑکیاں لانے لگے ہو؟ وہ غصے سے بول رہے تھے اور شہریار اپنی اور عروہ کی مال والی تصاویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا سائیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات تو سنیں۔ دیکھو شیرو، کہہ دو یہ خبر جھوٹی ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ ویسے بھی تم اپنی شاہ بی بی سے 1 سال تک اپنے اور سویرا کے رشتے کو نبھانے کا وعدہ کر کے گئے تھے، پھر یہ سب؟ وہ پریشان تھے۔ سوری بابا سائیں، آپ بے فکر رہیں، 1 سال تک میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنے والا۔ شیرو، میں، تمہاری ماں اور پھپھو جلد آ رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں اور سویرا کو ایک ساتھ زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ میں اپنی نظروں سے تمہیں یہ رشتہ نبھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے فون بند کر گئے تھے۔ شہریار خود بہت حیران تھا کہ پاکستان تک
اس کی اور عروہ کی تصاویر اور خبریں کیسے پہنچی؟ دفعتاً اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سویرا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ لب بھینچتے ہوئے غرایا۔ اب جو بھی تھا وہ کسی بھی صورت اپنی اور عروہ کی منگنی کی خبر میڈیا تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا، نہ ہی پاکستان تک۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اینا کو انٹرکام پر اندر آنے کی ہدایت کی۔ یس سر۔ اینا کاپی پین لے کر اندر آئی۔ اینا، تمہیں انگیجمنٹ پارٹی آرگنائز کرنی ہے، شہر سے دور میرے فارم ہاؤس میں، اسی فرائیڈے کو۔ اوکے سر، آپ مجھے گیسٹ لسٹ دے دیجیے اور لڑکے اور لڑکی کا نام بتا دیں، میں سب ارینج کر لوں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، گیسٹ لسٹ مس عروہ بنا چکی ہیں، ان سے لے لیں، لیکن خیال رہے یہ ایک سیکرٹ سیریمنی ہوگی اور اس میں میڈیا کا ایک بھی بندہ شامل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس منگنی کی خبر آؤٹ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ سختی سے بولا۔ اوکے سر۔ اینا نے سر ہلایا۔ ون مور تھنگ، اس لڑکی سویرا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اچھا ہے تھوڑا کام کرے گی تو بزی رہے گی۔ وہ اسے روکتے ہوئے بولا، سر انگیجمنٹ کس کی ہے؟ آپ نام تو بتا دیں، کیک پر لکھوانے ہوں گے۔ اینا نے سوال کیا۔ عروہ اور میری انگیجمنٹ ہے، اور ہاں ایک رنگ بھی ارینج کرنی ہے۔ سر آپ اور عروہ میم؟ اینا شاکڈ ہوئی۔ اینی پرابلم؟ شہریار نے اینا کو گھورا۔ نو سر، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی۔ اوکے، پھر جائیے اور اپنا کام کریں، اور آج ہی سویرا کو لے کر فارم ہاؤس شفٹ ہو جاؤ۔ سر کیا میں اپنے بوائے فرینڈ کو ہیلپ کے لیے لے جا سکتی ہوں؟ اینا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ شیور، ناؤ یو مے گو ناؤ۔ سر کیا میں اپنے بوائے فرینڈ کو ہیلپ کے لیے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اینا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ شیور، ناؤ یو مے گو۔ اس نے اینا کو باہر کا رستہ دکھایا۔ اینا نے باہر اپنی ٹیبل پر آ کر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور کانوں پر فون لگاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہیلو بریڈلی، وہ سویرا کے ہسبینڈ میرے باس اپنی گرل فرینڈ سے انگیجمنٹ کر رہے ہیں، وہ افسوس سے اسے بتا رہی تھی۔ کچھ دیر بریڈلی سے بات کرنے کے بعد اب اس کا رخ شہریار کے گھر کی طرف تھا۔ شہریار کی قربت، پھر اچانک اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جانا، یہ سب سویرا کی سمجھ سے باہر تھا۔ شہریار کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ شہریار کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، اس لیے صبح 5 بجے ہی وہ شہریار کا ناشتہ، جوس، اخبار سب میز پر تیار کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شہریار کو سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ باہر سے وقفے سے بجتی اطلاعی گھنٹی سے اس کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ اٹھ کر مین دروازے پر آئی۔ کی ہول سے باہر دیکھا تو اینا کھڑی تھی۔ ہیلو اینا، وہ دروازہ کھولتے ہوئے خوش دلی سے مسکرائی۔ تم ٹھیک ہو؟ اینا نے اندر داخل ہو کر بغور اس کی سوجی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ سویرا اس کی نظروں کے ارتکاز سے الجھ گئی۔ آر یو میڈ؟ سویرا، تمہارا ہسبینڈ ایک دوسری لڑکی سے منگنی کر رہا ہے اور تم ٹھیک ہو؟ اینا نے اسے لتاڑا۔ میرا ہسبینڈ؟ تمہیں کس نے بتایا؟ سویرا نے خائف ہو کر پوچھا۔ میں نے اس دن کیفے میں خود سر کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ تم ان کی وائف ہو، اور میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تم خود مجھے کب بتاؤ گی۔ اور ادھر باس اس چڑیل عروہ سے منگنی کرنے جا رہے ہیں، اور بے حسی تو دیکھو، کہتے ہیں سویرا کو ساتھ لے جا کر انتظامات کرو۔ اینا پھٹ پڑی۔ اینا پلیز ناراض مت ہو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر راستے میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی، وہ رسان سے اینا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اوکے جاؤ، ریڈی ہو کر آؤ اور اپنے 3-4 جوڑے بھی رکھ لینا، ہمیں فارم ہاؤس میں رہنا پڑے گا، اینا نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ سویرا نے سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف رخ کیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن دل پتہ نہیں کیوں بغاوت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی وہ چلتی ہوئی کیبنٹ تک آئی اور اپنے 2 جوڑے بیگ میں ڈال کر سامنے پڑے شاپنگ بیگ کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ لباس تھا جو اس کے سر کے سائیں نے اپنی دوسری عورت سے منگنی پر پہننے کے لیے دلایا تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو اس کے سر کے سائیں نے اپنی دوسری عورت سے منگنی پر پہننے کے لیے دلایا تھا۔ اس نے وہ بیگ ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اینا سویرا کو لے کر روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ دور پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا اینا، فارم ہاؤس اتنی جلدی آ گیا؟ سویرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں سویٹی، یہ فارم ہاؤس نہیں بلکہ تمہاری اسٹریٹ کا پچھلا حصہ ہے، اینا نے بے فکری سے گم چباتے ہوئے کہا۔ تو ہم ادھر کیا کر رہے ہیں؟
ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، بس 1-2 منٹ میں آتا ہی ہوگا۔ وہ سکون سے کار بند کرتے ہوئے پش سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں چہرے پر سنجیدگی لیے بریڈلی نے گاڑی کی کھڑکی پر نوک کیا۔ سویرا اور اینا دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا اور اینا نے جلدی سے گاڑی کا لاک کھولا۔ اینا، یہ تو بریڈلی ہے۔ سویرا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں تو میں نے کب کہا کوئی اور ہے؟ اور فکر مت کرو، اپنے کھڑوس باس کی پرمیشن سے اسے ساتھ لیا ہے۔ اینا نے اسے گھورا۔ ہیلو بریڈلی، کیسے ہو؟ سویرا نے گردن موڑ کر پیچھے بیٹھتے ہوئے بریڈلی کو مخاطب کیا۔ تم سویرا کی بچی، تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، کہیں تمہیں شوٹ ہی نہ کر دوں۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سویرا نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے اس خبیث ہسبینڈ کو شوٹ نہیں کیا، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ تپ اٹھا اس کی معصومیت پر۔ پلیز الفاظ سوچ کر استعمال کرو۔ سویرا کو اس کا شہریار کو خبیث کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اینا، اس بندریا کو چپ کراؤ ورنہ میں نے ایکشن لیا تو شکایت مت کرنا۔ آپس میں مت لڑو پلیز۔ اینا نے دونوں کو ٹوکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اینا، تم نے اسے ان کے بارے میں کیوں بتایا؟ سویرا خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ ہیلو مس ڈرپوک، مجھے اینا نے نہیں بتایا، بلکہ اس دن کیفے میں وہ تمہارا کھڑوس بد دماغ ہسبینڈ چیخ چیخ کر خود اعلان کر رہا تھا کہ تم اس کی بیوی ہو۔ بریڈلی نے تپ کر کہا۔ سویرا، اگر مجھے اپنی بہن اور اس بھوت کو اپنا دوست سمجھتی ہو تو فوراً شروع ہو جاؤ۔ شروع سے اب تک کی اپنی اور باس کی سٹوری بتاؤ۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری جیسی بیوٹیفل وائف کے ہوتے ہوئے بھی وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شاباش بتاؤ۔ اینا نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ سویرا نے ایک نظر اپنے لیے پریشان بریڈلی اور اینا پر ڈالی۔ خدا نے اگر اس سے اس کے بابا چھین لیے تھے تو آج اتنے اچھے اور مخلص دوست بھی دیے تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں اپنے بابا کی بیماری، شہریار سے نکاح، سب ایک ایک کر کے بتاتی چلی گئی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، میں ہی ان کے قابل نہیں ہوں۔ انفیکٹ میں ان کے اوپر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ گاڑی میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اینا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور غلطی نہ تو تمہاری ہے نہ شہریار کی، لیکن بھگت تم دونوں رہے ہو۔ بریڈلی کی آواز گونجی۔ اینا، آج کا دن سویرا کے نام، تم گاڑی کا رخ شہر کے سب سے اچھے سپا کی طرف لے لو۔ بریڈلی نے اچانک سے پلان بدلا۔ بریڈلی، باس مجھے گولی سے اڑا دیں گے۔ ٹھیک 2 دن بعد انگیجمنٹ ہے، ساری تیاری مجھے ہی کرنی ہے، اینا نے سمجھایا۔ کم آن اینا، کسی ایونٹ آرگنائزر کو ابھی فون پر ہائر کرو اور سمجھا دو، ہم بھی رات تک ادھر پہنچ جائیں گے۔ بریڈلی نے بے فکری سے کہا۔ یہ تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز مجھے کہیں نہیں جانا، اور میں نے ان سے پرمیشن بھی نہیں لی ہے۔ سویرا پریشان ہو گئی۔ مادام سویرا، اب تمہاری زندگی کا انچارج میں ہوں، اور اب تم ایک آزاد ملک میں آزاد زندگی جیو گی، تو ہیل ود یور شادی۔ اپنی لائف بناؤ، خود کو کانفیڈنس دو۔ یار تم فیوچر ڈاکٹر ہو، ایک مسیحا، اس لیے پلیز موو آن۔ میں بریڈلی سے ایگری کرتی ہوں، اینا سنجیدگی سے بولتے ہوئے گاڑی کا رخ موڑ چکی تھی۔ تم دونوں کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں ایک نارمل انسان بنانا چاہتے ہیں۔ حد ہو گئی سویرا۔ بریڈلی ٹھیک ٹھاک تھا۔ گڑیا، تمہارا میک اوور کریں گے، ایک نئی سویرا کو دنیا کے سامنے لائیں گے جو صرف خود پر فوکس کرے گی، اپنے کریئر کی پرواہ کرے گی، اینا نے پیار سے سمجھایا۔ گاڑی ایک بڑے سپا کے سامنے رک چکی تھی۔ اندر اینا بڑے مزے سے کمپنی کے کارڈ پر اپنا اور سویرا کا مینی پیڈی کیور کروا رہی تھی۔ فیشیل، آئی براؤ، ساری سروسز کے بعد اس نے لڑکی کو سویرا کے بالوں کی کٹنگ کا اشارہ کیا۔ نہیں اینا پلیز، مجھے بال نہیں کٹوانے۔ سویرا روحان سی، چپ چاپ بیٹھی رہو، ہم صرف شیپ دے رہے ہیں تمہارے بالوں کے اس جنگل کو۔ اینا نے ڈپٹا۔ وہ دونوں 4 گھنٹے لگا کر فارغ ہوئیں تو باہر بریڈلی غائب تھا۔ فون کیا تو پتہ چلا صاحب بہادر مووی دیکھنے سینما چلے گئے تھے۔ اینا سویرا کو لے کر مال میں داخل ہوئی۔ اینا، میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، میرے مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ وہ اینا کو بلاؤز اسکرٹ اٹھاتے دیکھ کر صورت سے بولی۔ کم آن سویرا، اس میں کیا برائی ہے؟ اینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا مذہب ایسا کوئی لباس پہننے کا حکم نہیں دیتا جس میں جسم اڑیاں اور نمایاں ہو، سویرا نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم لانگ اسکرٹ، فل سلیوز شرٹ اور انڈین کر لیتے ہیں۔ اینا نے دوسری شاپ کی طرف قدم بڑھائے۔
शॉपिंग से फारिग होकर दोनों ब्रेडली को सिनेमा से पिक करते हुए शहर से दूर मज़ाफ़ाती इलाके में बने फॉर्म में पहुंच चुके थे। रात के साए फैलने लगे थे। चलो गर्ल्स, सब अपना अपना कमरा सिलेक्ट करके सामान रख कर फ्रेश होकर बाहर गार्डन में आ जाओ, बारबेक्यू करते हैं और टेनिस खेलेंगे। और तुम दुखी आत्मा, वो सवेरा की सिमत मुड़ा, खुदा के लिए ढंग के लिबास में आना, अपने सारे पुराने कपड़े फेंक दो और जल्दी से आओ। लेकिन मुझे टेनिस खेलना नहीं आता, सवेरा मिनमिनाई। मैं सिखा दूंगा, बस अब जल्दी से इंसान बनकर आ। ब्रेडली उन्हें हुक्म देता हुआ ऊपर चला गया। ऐना को फार्म हाउस भेजकर वो अपने कामों में मसरूफ हो गया था। लंच ब्रेक पर उसे फुर्सत मिली तो उसने उर्वा को कॉल करके शाम में घर आने का कहा। अभी उसे उर्वा को भी हैंडल करना था। उसे वेन्यू की तब्दीली का भी बताना ज़रूरी था। वो जो बहुत धूमधाम से मंगनी चाह रही थी, यकीनन उसने अब अपसेट हो जाना था। शाम ढले वो अपना कोट और ब्रीफकेस हाथ में थामे घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। वो लाइट ऑन करके आगे बढ़ा। उसकी निगाह खुद ब खुद किचन की जानिब बढ़ी, पर वो खाली था। वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर मामूल के मुताबिक उसका घर का ड्रेस नहीं था। उलझते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ा और ट्राउज़र शर्ट निकाल कर फ्रेश होने चला गया। उर्वा का मूड बहुत खुशगवार था। कई दिनों के बाद आज शेरी ने उसे फ़ोन करके खुद घर पर इनवाइट किया था अपने। वो गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। सुर्ख मुख्तसर सी टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट में उसका सरापा जगमगा रहा था। उसने कुछ सोचते हुए अपने घुंघरियाले बालों की ऊंची पोनी टेल बनाई, जिससे उसकी गर्दन मजीद वाज़ेह हो गई थी। अब उसने नाजुक सा डायमंड पेंडेंट अपने गले में डाला, जिससे उसका वजूद जगमगा उठा। मेकअप को फाइनल टच देकर खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करके वो शेरी के घर रवाना हो चुकी थी। चाबी से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो सवेरा के रूम को चेक करती हुई शहरयार के कमरे में दाखिल हुई। वो शायद शावर लेकर आ रहा था। आराम से उसके बेड पर नीम दराज होकर उसका वेट करने लगी। शहरयार शावर लेकर ट्राउज़र पहने गले में तौलिया लटकाए कमरे में दाखिल हुआ। वाओ शेरी! उर्वा ने बेड से उठकर उसके करीब आकर उसके वर्जिशी बाजुओं पर हाथ फेरा। उर्वा, तुम कब आई? शहरयार ने उसे नरमी से खुद से दूर किया। बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम सुनाओ, कहीं डिनर पर चलें? वो चमकती हुई आंखों से उसे देख रही थी। आओ लिविंग रूम में बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं और डिनर में ऑर्डर कर रहा हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गया। शेरी, क्या बात करनी है? इज़ एवरीथिंग ओके? वो परेशानी से उसके करीब आई। उर्वा, मैं हमारी इंगेजमेंट पार्टी अपने फार्म हाउस में रख रहा हूँ और अभी मैं हमारी मंगनी को राज रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली तुम्हें लेकर गलत फहमी का शिकार हो। हाँ, हम शादी धूमधाम से सब फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर करेंगे, वो रसान से समझाते हुए उसे बोला। शेरी, तुम? उर्वा ने उसे घूरते हुए कहा। लिसन उर्वा, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे अपनी फैमिली की परवाह है तो दूसरी तरफ उनकी नज़र में तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारे इमेज की भी फिक्र है। होपफुली तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे। शेरी, उर्वा मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक आई। उचक कर अपनी बाहें उसके गले में डालकर उसके बेहद नज़दीक होकर सरगोशी में बोली, आई एम ट्रूली डीपली इन लव विद यू। वो एक कमज़ोर लम्हा उन दोनों के बीच आ चुका था। उसकी आंखों में अचानक एक लरसता हुआ, झिझकता हुआ नाजुक सा सरापा लहराया। वो एक झटके से उर्वा से दूर हुआ। शहरयार ने एक गहरी नज़र उसके नीमुरियां वजूद पर डाली। पता नहीं क्यों उसे करेहत सी महसूस हुई। एक वो लड़की थी जो उसकी निगाहों से घबरा जाती थी और एक ये जो उसकी कुर्बत के लिए बेकरार थी। वो उलझ सा गया। शेरी, क्या हुआ डार्लिंग? नथिंग। देखो बेल बज रही है, शायद डिलीवरी बॉय आ गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। शेरी, अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, इतनी जल्दी डिनर? वो मेज़ पर बर्तन रखते हुए बोली। मेरी कल सुबह एक अहम मीटिंग है, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। वो बेजार सा हुआ। एक पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद उर्वा जा चुकी थी। अब वो अपने कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तंग आकर उसने सिगरेट सुलगाई और टेरेस पर जाकर खड़ा हो गया। वो इस वक्त क्या कर रही होगी? कहीं रो रो कर अपनी आंखें ही ना सुजा ली हों उस बेवकूफ़ ने। वैसे ऐना तो है उसके साथ। सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले जा सकती हूँ? उसके जहन में ऐना की आवाज़ गूंजी। शिट, आखिर मैं उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? तंग आकर उसने सिगरेट बालकनी से बाहर फेंका और गाड़ी की चाबी उठाकर
घर लॉक करते हुए बाहर निकल गया। उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। वो तेज रफ्तारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐना और सवेरा ऊपर की मंजिल में अपने लिए कमरे देख रही थी। एक तरतीब से आमने सामने 6 कमरे मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर पर लॉक लगा हुआ था। ऐना, ये कमरा भी लॉक है, अब क्या करें? सवेरा तीसरे कमरे की नॉब घुमाते हुए परेशान हुई। बॉस का ये फार्म हाउस ज्यादातर बंद ही रहता है। कोई बड़ी बिजनेस पार्टी हो तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे सुबह माली और हाउस कीपर आएंगे तो हमें सब कमरों की चाबियां मिल जाएंगी। ऐना ने चौथा दरवाजा चेक करते हुए कहा। तो सुबह तक हम क्या करेंगे? सवेरा ने पूछा। ये देखो, ये कमरा खुला हुआ है, ऐना ने पुरजोश लहजे में कहा। वो दोनों अंदर दाखिल हुई। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक पुरतायश बेडरूम। वाह, ये कमरा तो किसी शहजादे की ख्वाबगाह मालूम होती है। ऐना सताइशी नज़रों से चारों अतराफ देख रही थी, जबकि सवेरा की नज़रें दीवार पर नस्ब शहरियार की पेंटिंग पर जमी थी। ऐना, यहाँ से चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। वो ऐना के पास आकर उसका हाथ थाम कर बोली। क्यों यहाँ क्यों नहीं रहना? ऐना हैरान हुई। ये उनका कमरा है, वो झिझकते हुए बोली। उनका किनका? ऐना ने सवाल किया। सवेरा ने दीवार की सिमत हाथ उठाया। ओह, ये तो बॉस का रूम है। वैसे बॉस तो मंगनी वाले दिन ही आएंगे, इसलिए तुम इस रूम में ठहरो, मैं और ब्रैडली लिविंग रूम में गुजार लेंगे रात। ऐना ने मशवरा दिया। नहीं, मैं इधर नहीं ठहर सकती, मैं भी लिविंग रूम शेयर करूंगी। सवेरा ने जिद्दी लहजे में कहा। वल्लाह, ये तुम हो ज़बरदस्त, लेकिन अपनी ये जिद बॉस को दिखाना। चलो जल्दी से हुलिया दुरुस्त करके नीचे आओ, बारबेक्यू करते हैं। वो उसे शरारत से आंखें दिखाते हुए नीचे चली गई। सवेरा ने अपने बैग से पिंक लॉन्ग कुर्ती और ब्लू जीन्स निकाली और फ्रेश होने चली गई। लिबास तब्दील करने के बाद वो अपने लंबे लेयर्स में एक तरतीब से कटे बालों को पोनी में जकड़कर गले में स्टॉलर डालकर अपना बैग उठाकर बाहर निकली। वो किसी भी सूरत शहरियार के रूम में नहीं रहना चाहती थी। गोल सीढ़ियाँ जो बड़े से हॉल में जाती थीं, उनसे नीचे उतरी और साइड पर अपना बैग रखकर आगे बढ़ी। लाउंज की दीवारें शीशे की थीं, जहां उसकी नज़रों के सामने एक बड़ा सा आर्टिस्टिक अंदाज में बना हुआ गार्डन था, जिसके बीच में फव्वारा लगा था। साइड पर बड़ा सा फायर प्लेस आतिशदान था, जिसमें लकड़ियां सुलग रही थी। उसकी आंखों में उस ख्वाबनाक माहौल को देखकर सताइश उतर आई थी। वो धीरे से लॉबी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, जहां ऐना और ब्रैडली लकड़ियां सुलगाए चिकन को मैरिनेट कर रहे थे। हे सवेरा, जल्दी से आओ, ब्रैडली ने उसे देखकर आवाज़ लगाई। सवेरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। चलो, तुम ये बोटियां सीख में पिरोती जाओ और ऐना तुम अंदर किचन से ग्लास प्लेटर्स लेकर आओ, मैं तब तक कोयला सुलगाता हूँ। ऐना सर हिलाते हुए अंदर बढ़ गई। सवेरा ने सीखें उठा लीं और ब्रैडली कोयले दहकाने लगा। मलगजी सी रोशनी में वो तीनों दोस्त हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ही दावत का एहतमाम कर रहे थे। चलो गर्ल्स, जब तक ये चिकन तैयार होता है हम टेबल टेनिस खेलते हैं। और वो देखो उधर, ब्रैडली ने दाएं तरफ बने संगे मरमर के टेबल टेनिस कोर्ट की तरफ इशारा किया। वो तीनों हाथ झाड़ते हुए उस तरफ बढ़े। पहली बारी ऐना और ब्रैडली ने ली। सवेरा, चलो अब तुम सर्विस करवाओ, मैं जब तक चिकन पलट कर आती हूँ। ऐना बड़े मज़े से उस अनाड़ी को बोलती हुई टेनिस बॉल थमाकर चली गई। सवेरा ने 3-4 दफ़ा सर्विस कराने की नाकाम कोशिश की। ब्रैडली बड़े आराम से जेब से कोक का कैन निकालकर पीने में मसरूफ़ था। ब्रैडली, मुझसे नहीं हो रहा, वो रूहान सी। खबरदार बंदरिया, ये मेरे सामने रोना नहीं, वरना इसी दरख्त से उल्टा लटका दूंगा। ब्रैडली ने सामने आलूचे के पेड़ की तरफ इशारा किया। वैसे भी रोने की बजाय रुलाना सीखो, वो कोक पीते हुए उसे समझा रहा था। ओके। सवेरा ने बड़ी फर्मा बरदारी से सर हिलाया और टेनिस बॉल से ब्रैडली के सर का इशारा लेकर जोर से बॉल फेंका, जो जाकर कोक पीते ब्रैडली को लगा। सवेरा की बच्ची, वो कैन मेज पर रखकर उसकी तरफ बढ़ा। तुमने ही तो कहा था कि रोना नहीं रुलाना है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। मुझसे पंगा, अब देखो तुम्हें कैसे इस दरख्त से उल्टा लटकाता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा। सवेरा खिलखिलाकर हंसते हुए उधर से भाग निकली। ब्रैडली उसके पीछे ही भाग रहा था। शहरियार लब भींचे संजीदगी से ड्राइविंग करते हुए अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। बाहर नस्ब सिक्योरिटी सिस्टम में पासवर्ड डाला तो बड़ा सा गेट खुलता चला गया। वो गाड़ी अंदर ले जाकर ड्राइववे में पार्क करके उतरा। खुद कार दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो लंबे लंबे कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ रहा था जब उसे पाई बाग से किसी लड़की के धीमे सुरों में खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर पाई बाग की तरफ बढ़ा।
गुलाबी कुर्ते में गले में स्टॉलर डाले वो सवेरा ही थी जो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके लंबे सिल्की बाल पोनी में कैद हवा में लहराते हुए एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहे थे। एक लम्हे को वो ठिठक सा गया, फिर देखते ही देखते उसके माथे पर बल पड़ने शुरू हो गए। सवेरा के पीछे वो मॉल वाला लड़का भाग रहा था। वो मुठियाँ भींचते हुए आगे बढ़ा। ये क्या हो रहा है? वो हुर्राया। ब्रैडली उसकी आवाज़ सुनकर चौंका तो दूसरी तरफ तेज़ी से भागती हुई सवेरा उसकी आवाज़ सुनकर बौखला गई और रुकते रुकते सामने लगे संगे मरमर के मुजस्मे से उसका पैर जोर से टकराया। वो जोर से घास पर गिरी। उफ अल्लाह! वो पैर पकड़कर कराह कर रह गई। सवेरा हनी, आर यू ओके? ब्रैडली तेजी से सवेरा के पास आकर जमीन पर बैठते हुए शहरयार को आग लगा गया। दूर रहो इससे। शहरयार कफ उड़ाता हुआ उसके आगे बढ़ा और ब्रैडली को गिरेबान से पकड़कर उठाया। क्यों क्यों दूर रहूं? मेरी दोस्त है वो, और तुम्हें क्या तकलीफ है? ब्रैडली ने अपना गिरेबान छुड़वाया। शहरयार ने एक जोरदार पंच ब्रैडली के मुंह पर मारा। सवेरा के हलक से चीख निकल गई, जबकि ब्रैडली बड़ी ढिठाई से पंच खाकर भी मुस्कुरा रहा था। सवेरा की चीख सुनकर सीखों को भूनने में लगी ऐना तेजी से भागती हुई आई और शहरयार को ब्रैडली की तरफ बढ़ता देखकर तेजी से उन दोनों के दरमियान में आ गई। सर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो शहरयार से बोली। बॉयफ्रेंड है तो भी इसे बोलो कि अपनी लिमिट में रहे। वो पीछे हटा और जमीन पर बैठी सवेरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दुपट्टा किधर है? वो अपनी हुडी उतार कर उस पर फेंकते हुए गुस्से से उर्दू में बोला। उठो यहाँ से और अंदर जाओ, मैं आइंदा तुम्हें इस तरह ना देखूं। वो सर झुकाए उसकी हुडी को खुद पर लेती हुई सवेरा को देखकर अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला। सवेरा ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन कराह कर गिर गई। उसके पैर पर ठीक ठाक चोट लगी थी। ब्रैडली, मेरी हेल्प करो, सवेरा को अंदर लेकर चलते हैं, ऐना ने सवेरा की सिमत बढ़ते हुए कहा। किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सवेरा ने दोनों को टोका और फिर एक झटके से सवेरा को बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। चलो। वो उसे अपने मजबूत बाजुओं का सहारा देते हुए अंदर बढ़ा। ऐना उसकी पैरवी करते हुए आगे बढ़ रही थी कि ब्रैडली ने उसे रोका। स्वीट हार्ट, अभी अंदर मत जाओ, कुछ देर के लिए ना अकेला छोड़ दो। शहरयार उसका सारा वजन अपने बाजू के सहारे लेते हुए अंदर आया। कौन से रूम में ठहरी हो तुम? उसने सीढ़ी के पास रुककर सवाल किया। वो, सवेरा हिचकिचाई। वो क्या? सुनो लड़की, सीधी तरह से बात किया करो मुझसे। वो ऊपर सारे रूम लॉक हैं, इसलिए मैं, ऐना और ब्रैडली लिविंग रूम शेयर करेंगे। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? यानी अगर मैं नहीं आता तो तुम एक नामहरम के साथ रूम शेयर करती? वो गुर्राया और उसे सहारे से लेकर कहाँ जा रही हो? वो उसके सामने आकर रास्ता रोकते हुए बोला। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे अपने घर जाना है। वो रोते हुए बजिद हुई। शहरयार ने बगौर उसको देखा। बिना दुपट्टे के, बिना सर ढके वो पहली बार उसके सामने खड़ी थी। रेशमी सिल्की बाल पोनी से पूरी तरह से खुलकर उसकी कमर को ढके हुए। उसने मेकानिकी अंदाज में सवेरा के बालों को अपने हाथ में लिया। तुमने किसकी इजाज़त से बाल कटवाए? उसकी सुर्ख आंखों में झांकते हुए वो पूछ रहा था। बाल तो नहीं कटवाए, वो बौखलाई। पहले तुम्हारे बाल कमर से नीचे तक आते थे, अब सिर्फ कमर तक आ रहे हैं। वो बोलने के बाद खुद भी हैरान था कि उसने भला सवेरा के बाल कब नोट किए थे कि ज़रा सी तब्दीली भी भांप गया था। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें, जाना है मुझे। वो उसकी खुद पर जमी नज़रों के इर्तकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुनो लड़की, वो उसके करीब हुआ, तुम्हारा हर रास्ता मुझसे शुरू होकर मुझ पे ही ख़त्म होता है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। उसने सवेरा को जकड़कर अपने बाजुओं में संभाला और उसे बेड पर तकरीबन पटकने वाले अंदाज में लिटाया। अब अगर तुम इधर से हिली भी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो गुर्राया। सवेरा उसका गुस्सा देखकर चुपचाप हो गई। अब शहरयार ने उसका पैर थामकर जूता उतारा। उसका पैर सूज रहा था। उसने तासुफ से उसके सूजे हुए पैर को देखा और फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाला।